poem called What Makes a Dad. Author is unknown. God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of a summer sun, the calm of a quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flight, the joy of a morning in spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. Then God combined all these qualities. When there was nothing more to add, he knew his masterpiece was complete. And so he called it Dad. This description of Dad, is that you? Is that your memory of your dad? If I think about myself, I don't quite measure up to that image of a father. But I am thankful that I can try. This is my challenge on Father's Day Sunday. I am thankful that my children give me that chance. I am thankful that in my memory, a powerful memory of my father is still there. Let us give thanks to God, our Heavenly Father, for the gift of our fathers today. In the book of Joshua, chapter 24, towards the end of his life, Joshua, the Bible doesn't really tell us for sure if he had his own children. The Hebrew legend tells us that he did marry and had 2 daughters. But the Bible doesn't indicate that, so the Christian tradition doesn't really refer to that fact at all. But nevertheless, at this juncture in his life, Joshua is encouraging his children in this nation that God had entrusted in him. He remembers how in the previous generations, there were 2 things for sure. When people believed in God and adhered to God in faith and trust, they always were victorious. When they did not, they were not. This is the truth that he wanted to convey to the subsequent generation. He's encouraging them to believe, trust in God and God only, and obey him, so to embrace his blessing and victory through all challenges of life in their generation. These are words of a father pointing to the Heavenly Father who is and must be acknowledged that he is always there at their side. The same God is at our side. Let us be thankful for our God the Father and also the gift of our fathers in our respective lives, in our families, and also in this blessed congregation. Happy, happy Father's Day. 미국은 매해 5월 둘째 주일은 어머니 날로, 또 매해 6월 셋째 주일은 아버지 날로 지킵니다. 처음 워싱턴주의 스포켄이라고 하는 작은 산 중턱의 도시에 살던 소노라 스마트 다드라고 하는 여인으로 의해 시작이 됐다고 합니다. 어머니 날이 지켜진 지 2년 후에 1910년 5월에 교회에 어머니 날에 목사님이 설교를 하는데 듣는 중에 별로 감동이 되지 않았습니다. 왜 그런가 하면 자기가 자란 집은 어머님이 일찍 하나님의 품으로 가셨고 자신을 포함한 6 남매를 키우면서 고생한 아버지 생각밖에 없었습니다. 예배가 끝난 다음에 목사님을 찾아가서 조심스럽게 우리 아버지 생신이 6월 5일인데 그날을 혹시 아버지 주일로 예배 드릴 수 있겠습니까? 물어봅니다. 그러니까 아버지가 조금 너무 촉박하니까 한 2주 후에 6월 셋째 주일로 그럼 아버지 주일로 하자. 이 목사님이 이 딸의 가정 배경을 잘 알거든요. 그래서 목사님이 그 셋째 주일에 예배를 드리고 이 소문이 그 지역에
그리고 전국에 다 퍼져져서 6월 셋째 주일이 특히 교회에서는 아버지 주일로 지내게 됐다고 하는 얘기입니다. 결국 62년 후가 되는 1972년에 닉슨 대통령의 공식적 제정으로 국가적 Father's Day가 됐다고 합니다. 우리에게 어머니 날을 정성으로 하나님께 감사하며 예배하는 주일로 섬기는 것이 중요합니다. 근데 아버지 날도 못지않게 중요합니다. 아버지 날이 왜 중요한가? 성경이 일러주었듯이 엄마도 아이들에게 믿음으로 양육하는 데에 큰 역할을 하지만 성경은 누누이 우리에게 리마인드 해주는 것이 세세 대대로 아버지의 역할이 얼마나 큰 것인가 이것을 가르쳐주고 있습니다. 그러면서 동시에 아버지라고 하는 이름을 하나님 아버지, 나를 아버지라고 불러라. 똑같은 이름을 아버지에게 주시더라고 하는 말입니다. 그래서 여호수아가 성경에서는 자녀가 있었던 것을 밝히지 않고 있습니다. 그러나 유대교의 전통에 의하면 딸이 둘이 있었다고 하는 전설이 있습니다. 이게 사실이건 아니건 이런 것을 떠나서 한 가지 분명한 것은 여호수아가 이 시점에 와서 이스라엘 백성들을 앉혀놓고 하나님을 잘 믿고 섬겨라. 하나님만 잘 믿고 섬겨라. 이 분부를 할 때에 자기 자녀들을, 이 후세들, 나라와 가정들의 후세들을 앉혀놓고 잘해야 된다. 그래야 하나님께서 책임지고 너의 삶을 선으로 늘 승리로 인도해 주시는 것이다. 이것을 아버지의 마음으로서 설교했더라고 하는 겁니다. 여호와만 섬겨라. 좀 강한 표현이라고 생각이 될 수 있습니다. 그러나 여호수아가 늙어서 이스라엘 백성 중에 후세들에게 꼭 필요해서 권면한 말입니다. 내가 봤다는 겁니다. 여호수아를 배경적으로 간단히 설명을 드리자면 두 가지입니다. 하나님 약속하신 땅의 정복에 대한 이야기들로 시작을 해서 그 땅에서 12지파 분배하는 이야기로 이어지는데 이 과정이 쉽게 이어진 것이 아니라 거기 이미 살고 있던 민족들과 많은 전쟁을 치러야 했고 하나님께 기도로 엎드려야 했고 하나님 말씀과 주위의 조언을 잘 참작해서 기적적으로 승리한 이야기들을 담고 있고 또 동시에 너무 자신만만해져서 준비성 없이 기도 없이 하나님께 의지함 없이 패배를 당한 이야기도 담고 있습니다. 그래서 가나안을 정복했지만 이제 나이가 많이 든 여호수아는 세상을 떠나기 전에 고별사와 같은 긴 설교를 하기 위해서 백성들을 소집합니다. 하나님 선택하신 후손들에게 긴 설교를 하게 된 겁니다. 23장에서는 하나님의 언약과 그의 신실하심, 이 모든 축복은 하나님의 은혜라, 그리고 우리의 믿음이다라고 충고를 이미 주었습니다. 그리고 24장에 넘어와서는 그 앞에 후세들에게 이 신실하신 하나님을 잘 믿으라, 이것밖에는 없다라고 하는 아버지의 심정으로 자녀들을 앉혀놓고 훈육을 하듯이 설교를 하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 읽은 본문의 14절에 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. 너희의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라라고 했습니다. 그러고는 이 설교 여호와만 섬기라라고 하는 설교에 분명한 의식적인 확고한 반응을 촉구하는 도전의 말을 합니다. 15절에 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 열조가 강 저편에서 섬기던 신이든지 혹 너희의 거하는 땅 아모니 사람의 신이든지 너희 섬길 자를 오늘날 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 라고 했습니다. 그랬더니 그 앞에 백성들이 다 듣고 힘차게 화답을 합니다. 16절에 백성이 대답하여 가로되 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기는 일이 우리에게 결단코 없으리겠다. 이는 우리 하나님 여호와 그가 우리와 우리 열조를 인도하여 애굽 땅 종되었던 집에서 나오게 하시고 우리 목전에서 이 큰 이적들을 행하시고
우리가 행한 모든 길에서 우리의 지난 모든 백성 중에서 우리를 보호하셨으며 여호와께서 또 모든 백성 곧 이 땅에 거하던 아모리 사람을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이심이니이다 라고. 잘 알겠습니다. 그렇게 해야 되겠습니다. 믿음과 헌신을 다짐합니다. 근데 29절에 가서는 2일 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 라고 그랬고, 무리가 그를 그의 기업의 경내 딥낫세라에 장사하였으니 딥낫세라는 에브라임 산지 가스 산 북이었더라. 이스라엘이 여호수아에 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 일을 아는 자의 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라라고 그랬어요. 그래서 여기서 사는 날 동안 하는 것이 별로 좋지 않은 조짐을 우리에게 가지게 합니다. 아니나 다를까 여호수아와 그 세대의 어른들이 세상을 떠난 다음에는 이 후세대 백성들이 마음을 바꿉니다. 그래서 그 다음 책 사사기 2장의 7절에 가서는 이런 기록을 합니다. 백성이 여호수아에 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자의 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라. 근데 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 그 다음에 10절에 보면은 그 세대 사람도 다 그 열조에게로 돌아갔고 라고 했는데 그 세대 사람들도 다 열조에게로 돌아갔고 그 다음에 10절 후반에 가서는 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하여 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 라고 그랬어요. 금방 그 신앙을 하나님의 언약을 다짐했던 믿음을 떠나더라는 거예요. 하나님을 떠나더라는 겁니다. 하나님을 잊어버리더라고 하는 겁니다. 그 다음에는 뻔한 일이 전개됩니다. 11절에 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 라고 했습니다. 이러므로 하나님의 사람들이 본의 아니게 언약이 아니라 신실하신 하나님의 은혜와 보호가 아니라 하나님의 진노와 그 세대의 대적들로 하여금 연속 실형과 패배를 당하게 됩니다. 20절에는 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그 열조와 세운 언약을 어기고 나의 목소리를 청종치 아니하였은즉 나도 여호와가 죽을 때에 남겨둔 열국을 다시는 그들의 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 이는 이스라엘이 그 열조에 지킨 것 같이 나 여호와가 도를 지켜 행하나 아니하나 그들로 시험하려 함이라 하시니라 라고 했습니다. 구약의 왕들이 좋은 왕, 악한 왕으로 구분되는데 그 기준이 어디서 왔는가 하면 그 아버지 따라 잘했던 왕 그리고 그 아버지 따라 악한 왕이 되더라고 하는 말입니다. 그래서 성경은 나라의 왕은 누구나 아버지의 영향, 긍정이든 부정이든 이게 굉장한 큰 영향력을 가지고 있었던 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 성경 역사 속에서도 물론 오늘까지 우리가 보고 살아왔던 경험에 비추어 보아도 사람이 만들어지는 과정은 세상의 교육, 사회 풍조, 미디어 많은 얘기를 할 수 있겠지만 백발백중 사실은 사람의 됨됨 만들어지는 것은 부모 손이라고 하는 말입니다. 그리고 좀 더 구체적으로 아버지의 영향이더라고 하는 말입니다. 능서불택필이라고 하는 말이 있습니다. 글을 잘 쓰는 사람이면 어떤 붓을 손에 쥐던 글을 잘 쓴다. 붓이 중요한 것이 아니라 사람이 중요하다고 하는 말입니다.
즉 세상에 많은 것, 가진 것이, 아는 것이 중요한 것이 아니라 어떤 사람으로 사느냐가 중요하다는 말입니다. 올바른 사람이 됐으면 손 대는 것마다 잘 되고, 그릇된 사람이 됐으면 모든 게 잘 안 된다라는 말입니다. 잘 돼도 그거 잘 된 거 아니다라는 말입니다. 성경도 하나님은 은그릇도 금그릇도 질그릇도 같은 사람을 만드셨지만 그릇의 질보다 그 그릇에 담긴 것이 그 그릇의 가치를 정해주는 거라고 하는 진리를 우리에게 가르쳐 주지 않습니까? 그래서 좋은 사람은 어떻게 만들어지는 것인가? 심리학자들은 이렇게 말을 합니다. 좋은, 올바른 사람으로 살기 위해서는 발육기의 가정 환경이 가장 중요하고 그게 일평생 간다라고 주장합니다. 또 그 중에도 아버지 영향이 제일로 크다라고 말을 합니다. 3살 버릇이 80까지 간다고 하는 말이 그래서 생긴 겁니다. 바로 이 진리를 가르치고 있는 겁니다. 성공의 인생을 만들어가는 데에 아버지의 역할이, 영향이 얼마나 중요하고 얼마나 중심인가를 강조하고 있는 겁니다. 아버지의 영향이란 그 자녀들의 생사를 가르는 아버지의 존재라고 하는 말입니다. 그런데 현 시대의 도전은 이 참된 아버지의 모습을 갖추고 유지하기가 참 힘들어져 가는 세대에 우리가 살고 있는데, 그런데 어느 때보다도 더 이 아버지의 역할이, 영향이 요구되는 세대에 우리가 살고 있습니다. 하나님의 뜻, 성경적 윤리는 고사하고 믿음은 고사하고 우리가 어려서 배웠던 사회와 가정의 가장 기본적 도덕과 윤리관이 발판을, 가치를 잃어가는 세대에 우리가 살고 있습니다. 이런 세상에 우리 후세대가 지금 막 만들어져 가고 있습니다. 우리는 전 세대에서 자랐기 때문에 다 기억을 하고 있지 않습니까? 그대로 살면 되는 것 아니겠습니까? 그러나 우리 후세대들은 그런 거 못 봤어요. 집에서 보여주고 배워주지 않으면 이 세상에서 그런 거 모릅니다. 못 배워줍니다. 이 부모의 권위, 교회와 성경의 영향력, 사회의 질서, 정부에 대한 리스펙트, 이거 다 무너져 버렸습니다. 공립교육계에 자라나는 아이들이 성별 구분조차 할 줄 모르는 바보들을 만들어내고 있습니다. 우리 아이들이 하나님의 훈계와 하나님의 법을 말해주는 부모의 역할이 얼마나 큰가, 이 도전을 우리가 깨달아야 합니다. 사회 풍조가 그러니 아이들하고 조금 편하게 평화를 유지하기 위해서 그냥 가만히 있는 게 좋지, 이렇게 생각을 가지는 분도 꽤 많아졌어요. 저는요, 올바른 신앙, 올바른 사회 질서, 가정 질서, 자녀와 그들의 세대를 살리는 그 책임을 부여받은 오늘의 부모가 그 책임을 지다가 완전히 애들한테 왕따 당하고 잠시 애들과 서먹서먹해지더라도 그 책임 반드시 져야 한다고 믿습니다. 그것만 하다가 죽어도 괜찮습니다. 왜냐? 그게 나중에 우리 후세들의 희망으로 남습니다. 그리고 이미 영어 부분에 언급했듯이 아버지는 우리의 모든 것을 가르쳐 주신 분이시고 모든 것을 주신 분이시고 모든 희생, 사랑과 기쁨으로 우리와 함께 하신 아버지를 우리 다 기억하고 있습니다. 온 세상에 아버지 같은 분이 없으시다, 이런 고마운 마음이 있지 않습니까? 근데 성경은
이 모든 것보다 아버지 상의 가장 중요한 속성은 믿음을 가르쳐주고 보여주고 사랑으로 전수하는 기능이라고 누누이 일러주고 있습니다. 오늘 아버지 주일에 하나님을 알게 해주신 아버지의 사랑을 감사하십시다. 이 귀한 믿음을 아버지가 꼭 자녀들에게 가르쳐야 합니다. 하나님을 잘 믿어야 한다. 여호와만 섬겨야 한다. 우리 모두는 이 아버지 주일에 감사로 아버지를 기억하며 후세들에게 감사로 기억에 남을 아버지가 또 어머니가 되겠노라고 다짐하는 아침이 되어야 하겠습니다. 이것이 아버지 날에 아버지 어머니들에게 부탁하시는 하나님의 음성입니다. 그 다음에는 자녀들과 아내들에게 하시는 아버지 날에 하나님의 부탁이 있습니다. 이 여호수아가 당부하는 설교를 했더니 백성이 이렇게 화답을 했습니다. 백성이 대답하여 가로되 우리를 버리고 다른 신들을 섬기는 일을 우리가 결단코 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와 그가 우리와 우리 열조를 인도하여 애굽 땅 종되었던 집에서 나오게 하시고 우리 목전에서 그 큰 이적들을 행하고 우리가 행한 모든 길에서 우리의 지난 모든 백성 중에서 우리를 보호하셨으며 여호와께서 또 모든 백성 곧 이 땅에 거하던 아모리 사람을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이심이니이다. 성경은 무턱대고 가부장적 문화를 주장하는 것이 아닙니다. 그러나 가정과 나라의 운영과 번영과 하나님 뜻 가운데 화목과 형통을 위해 권위의 아버지 상을 은연중에 가르치십니다. 그리고 그 아버지가 얼마나 긍정이든 부정이든 후세대에 큰 영향력이 되는지 누누이 보여주고 있습니다. 그런데 오늘 세대에 와서 본의 아니게 한국 사회나 미국 사회나 한국 가정이나 미국 가정이나 아버지 상이 많이 손상되어 있는 것이 사실입니다. 오늘 세대가 어느 때보다 아버지들이 격려와 위로와 사랑을 받아야 할 때라고 믿습니다. 옛날같이 아버지면 저절로 존경이 되고 무조건 믿음의 대상이고 무서울 만큼 절대적으로 올바로 사시는 분, 절대적으로 순종하고 의지하는 아버지 상이 오늘 세대에 와서는 많이 바뀌었습니다. 저희 애들만 해도 예전에는 아버지는 모든 것을 다 알고 세상에서 가장 힘센 사람, 무엇이든 해답을 알고 해결을 척척 해주는 아버지로 여겨준 것 같은데 조금 커가면서 머리가 커지면서 뭘 아빠가 가르쳐 주려고 한다든지 사회의 이슈를 가지고 얘기를 하다가 아버지 생각은 이렇다. 아버지가 입을 열어 아버지 생각은 하면서 하는 말이면은 우선 귀담아 우리가 뭐 모르는 이랬었는데 이게 완전히 바뀌어 버렸어요. 제가 아주 노력을 해서 아주 이 진리의 말을 한마디 한다고 했는데 How do you know? 하고 이렇게 이런 답변이에요. How do you 그러면 제가 뭐라고 말을 할 수 있겠습니까? 아버지라서 그렇게 말했는데 it doesn't make any difference. 저희 집사람도 똑같이 저한테. 남편 덩어리 시리즈라고 하는 유머가 있어요. 남편을 집에 두면 근심 덩어리, 밖에 데리고 나가면 골치 덩어리, 마주 앉으면 왼수 덩어리, 며느리에게 맡겨놓으면 구박 덩어리, 혼자 내보내면 사고 덩어리. 이게 남편 덩어리랍니다. 이런 모든 아버지상, 남편상에 대한 무슨 사회적 심각한 문제를 말하는 것이 아니라 아마도 이렇게 사회적 변화가 있는 것을 느끼면서 거기서 좀 서러움을 때로 경험하는 아버지들이, 남자들이 만들어낸 좀 이해해 주기를 바라는, 좀 인정해 주기를 바라는 마음으로서 이 호소가
포함되어 있는 그런 얘기들이 아닐까 생각이 듭니다. 며칠 전에는 저녁에 제가 집에 들어가서 웃도리를 갈아입는데 집사람이 저 뒤에서 여보 왜 난닝구를 뒤집어 입었어? 라고 말을 하는 겁니다. 그래서 제가 나름대로 잘 설명을 해드렸어요. 몇 년 전까지만 해도 매일 갈아입었었는데 이 매일 갈아입으니까 빨래를 하고 너무 자주 하니까 이게 한 1, 2년 지나면 다 해지더라고요. 그래서 제가 연구를 해서 해결책을 만들어낸 것이 무슨 땀을 흘렸다든지 하면은 매일 바꿔 입어야죠. 그렇지 않으면 그냥 둘째 날은 뒤집어서 입으면은 그럼 괜찮지 않냐고 그러면 1, 2년밖에 안 가는 게 4, 5년씩 하고 이제 그러는 거예요. 그래서 아주 제 나름대로 애써서 설명을 다 했는데 짜증을 내면서 이제부터 매일 갈아입어 라고 말을 하는 겁니다. 그것까지도 좋은데 조금 있다가 다시 뒤돌아보면서 알았어? 라고까지 말합니다. 그래서 제가 알았다고 대답은 했지만 제 속으로 다짐한 게 있어요. 이제부터는 옷을 갈아입을 때 집사람 안 볼 때 갈아입어야 되겠다 생각하죠. 제가 오늘 아침 새 난닝구 입었겠습니까? It's safe, 캐티 권사님 to hug me after the worship service. 새 거 입었어요. 저도 신앙상담, 가정상담 할 때가 종종 있는데 아버지에 대한 불만, 남편에 대한 실망, 그 뒤에 이유를 대는 말들은 만 가지입니다. 그리고 남자가 더 잘해야 할 들 만 가지 있는 거 사실입니다. 저는 늘 한 가지 안타까운 것이 있는데 아버지를 남편을 조금만 마음의 여유를 가지고 이해를 해줬으면 하는 마음이 있습니다. 남자들은 여자에게 중요한 것을 자주 잊어버리기도 하고 쓸데없이 자존심은 강합니다. 근데 남자는 우주적인 공통점이 한 가지 있는데 가족 식구들이 이해를 해주잖아요. 내가 참 말도 안 되는 어처구니 없는 무슨 말을 했다 하더라도 그 이해해주면 세상을 다 가진 것보다도 더 행복해집니다. 남자가 그렇게 만들어졌어요. 예. 가족 식구들이 믿어주면 그런 척이라도 하면 날아갈 것 같습니다. 제가 남자에 대한 심오한 진리 한 가지 가르쳐 드릴게요. 이렇게 아내와 자식이 인정해주면 놀랍게도 그 가정을 돌볼 수 있는 하나님이 부여하신 대단한 능력이 그때 솟아납니다. 이게 남자입니다. 남자가 그렇게 생겼습니다. 아버지를 자랑스러운 아버지로 남편을 능력의 남편으로 만드는 비결은 그 가족 식구들의 인정이라고 하는 비상한 능력입니다. 오늘 아버지 날을 맞이하시면서 아버지들은 아버지의 참 모습을 회복하도록 기도하며 노력해야 되겠습니다. 하나님과 같은 이름이 주어진 가정에서 머리가 되는 아버지의 책임은 하나님의 영광과 사랑을 나타내는 아버지가 되어야 하겠습니다. 아버지 주의를 지키며 자녀들은 다시 한번 부모님께 대한 사랑과 공경하는 마음을 가져야 하겠습니다. 부모를 공경하라. 그리하면 너희 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 그리고 아내들은 남편들이 가정에서 좋은 남편과 아버지가 되게 하기 위하여 기도로 사랑으로 믿어줌으로 세워주십시오. 그리고 우리 모두는 교회의 어르신들, 여러분 좀 둘러보십시오. 우리 교회가 왜 참 좋은 교회인 줄 압니까? 많은 이유가 있습니다. 여러분이 다 좋아서 그렇습니다. 그런데 하나님께서 오늘 세대에 꼭 필요해서 중심 기둥이 되시는 우리 교회 아버지와 같은 어른들을 많이 우리 교회에 보내주셨어요. 그게 우리 교회의 참 큰 축복입니다. 우리 교회의 믿음의 가족의 아버지들을 감사해야 되겠습니다.
모든 교회의 아버지들의 여생에 하나님의 은혜가 충만하시기를, 건강과 행복을 항상 기쁨과 감사로 사실 수 있기 위해 존경하고 사랑하고 기도로 섬겨야 하는 겁니다. 그래서 모든 아버지, 모든 뮤리에타 식구들은 하나님의 사랑과 보호를 받는 믿음의 사람들이, 가정들이 되시기를, 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 해피 파더스 데이. 기도하겠습니다. 주님, 아버지 주일을 맞이해서 하나님 아버지와 같은 이름을 주신 우리 모두의 아버지의 사랑과 가르침과 보호와 축복을 기억하며 감사하며 가정과 교회의 우리 모두의 자녀들을 아버지께 배우고 얻은 믿음과 소망과 사랑 가운데 하나님을 잘 알도록 양육하고 섬기는 우리 모두가 되게 하옵소서. 아버지를 우리에게 선물하셔서 오늘까지 내가 나 되도록 은혜 베푸신 하나님 아버지께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.